Sri Chandrasekharendra Saraswati Vishwa Mahavidyalaya is located at the temple town of Kanchipuram. The university campus is located 60 kilometers from the Chennai airport and 100 kilometers from Tirupati in Andhra Pradesh. The university strongly believes that nothing is as powerful as an informed mind, and no quest is greater than a quest for knowledge. My department has excellent faculty members. They help in engaging the students in various projects as well as in designing the career of the students. मैं बहुत खुशी के साथ ये कह सकता हूँ कि मेरा डिपार्टमेंट बहुत सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है और ये ध्यान रखता है कि स्टूडेंट्स हमेशा टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड. Workshops and industrial visit every semester to gain a deeper knowledge on the subject. The faculties also encourage the students to work on their projects and research. The interaction between the staffs and the student is very engaging and friendly. My university gave me consistent placement training and I'm so happy that I'm placed in a core company. మా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ కి ఈక్వల్ గా ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కూడా గెయిన్ చేయాలి. The world sees management graduates as best managers, but our university sees them as people aligned with mind, body and atma. Consistent industry visit in the form of guest lecturers are well organized. Constant support and guidance helps us to learn new things in shaping our personality. Student safety and comfort is of utmost importance to the management of SCSVMV. The university houses 6 hostels, 4 for the boys and 2 for the girl students, along with a medical center, a bank, and ATM within the campus. ഹോസ്റ്റലിലാണെങ്കിൽ പോലും സുരക്ഷിതവും സുഖകരവുമായ അന്തരീക്ഷമാണ് എനിക്ക് ഈ ക്യാമ്പസിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഭയമില്ലാതെ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കോളേജ് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫ്രീഡം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഞാനതിൽ ഒരുപാട് സന്തുഷ്ടനാണ്. Hostel life is something you don't want to miss in this university. You have ample amount of time to learn, to play and to enjoy. SCSVMV strongly believes in the all-round development of an individual and hence places equal emphasis on extracurricular. The university has excellent sports and fitness amenities. Sri Chandrasekharendra Saraswati Vishwa Mahavidyalaya, deemed to be University, Kanchipuram, Tamil Nadu. Admission open. Apply online at www.kanchiuniv.ac.in. సో నమస్తే అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎక్స్ప్లోర్ విత్ వేద. ఇవాళ ఒక చరిత్ర గల ఒక యూనివర్సిటీ గురించి మనం చెప్పుకోబోతున్నామండి. సో 2025-26కి ఇక్కడ అడ్మిషన్స్ ఓపెన్ కాబోతున్నాయండి. కంచి యూనివర్సిటీ అండి, తమిళనాడులో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అండి డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ 1993లో స్థాపించారనమాట అక్కడైతే. అండ్ ఈ యూనివర్సిటీ గురించి తెలుసుకుందామండి ఇవాళ వీడియోలో. ఏమేమి కోర్సెస్ ఆఫర్ చేయబోతున్నారు 2025కి, అలాగే చాలామంది స్కాలర్షిప్స్ అయితే ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి తమిళనాడులో చదువుకున్న విద్యార్థులు చాలా మంచిగా సెటిల్ అయ్యారు. కొన్ని వందల మంది అయితే ఉన్నారనమాట ఇంజనీరింగ్ కోర్సెస్ కంప్లీట్ చేసి బాగా సెటిల్ అయిన విద్యార్థులు అయితే. సో మీలో ఎవరెవరు కంచి యూనివర్సిటీలో కంప్లీట్ చేశారు కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి, నాకు కూడా కొంచెం క్యూరియాసిటీగా ఉంది తెలుసుకోవడానికి. అండ్ అనంతపురంకి అయితే వచ్చారు జస్ట్ కౌన్సిలింగ్ కోసం అయితే. 2025-26కి అడ్మిషన్స్ ఓపెన్ కాబోతున్నాయి అనమాట వీళ్ళ దగ్గర. సో ఎలా ఉంటాయి, ఏంటి ఫీజెస్ ఎలా ఉంటాయి, స్కాలర్షిప్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఏమేమి కోర్సెస్ వీళ్ళు ఆఫర్ చేస్తున్నారు, ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకుందామండి ఇవాళ వీడియోలో. సో మనతో పాటు అయితే ఉన్నారండి. సో కంచి యూనివర్సిటీ అండి శ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి విశ్వ మహావిద్యాలయ వైస్ ఛాన్సలర్ జి శ్రీనివాసులు గారు అయితే ఉన్నారండి. సార్ నమస్తే సార్. సో గ్లాడ్ టు సీ యూ సార్. సో అనంతపూర్కి వచ్చారు మంచిగా. సో మంచి యూనివర్సిటీని మాకు పరిచయం చేస్తున్నారు. అండ్ ఐ థింక్ ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది 1993 కాబట్టి చాలామంది స్టూడెంట్స్ మీ దగ్గర ఉండింటారు. బట్ త్రూ మన ఛానల్ ద్వారా చేస్తున్నాం. సో హ్యాపీ. సో ఫస్ట్ సార్ యూనివర్సిటీ గురించి చెప్పాలంటే ఏమేమి కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నాం మనము, ఏంటి ఇలా ఉంటుంది? శ్రీ గురుభ్యో నమః. మనకు ముందుగా మేడం చెప్పినట్లు చరిత్ర గల విశ్వవిద్యాలయం అని చెప్పారు. దానికి ఆ చరిత్ర గురించి తెలియజేయాలంటే 2500 సంవత్సరాల క్రితం జన్మించినటువంటి ఆదిశంకర భగవత్పాదాచార్యుల వారు అప్పటిదాకా ఉన్నటువంటి అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టి విజ్ఞానాన్ని విద్యని అందరికీ అందించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో కాలడీలో జన్మించిన, కేరళలో జన్మించిన ఆయన కాశ్మీరం వరకు, కేదార్నాథ్ వరకు నడుచుకుంటూ వెళ్ళి ఎంతో విద్యాభ్యాసం, ఎంతో అవగాహన కల్పించి జనాలకి వాళ్ళ జీవితాలని మార్పించిన వ్యక్తి. చివరి రోజుల్లో ఆయన కాంచీపీఠాన్ని కాంచీపురంలో కామాక్షి అమ్మవారి సన్నిధిలో జగద్గురు పీఠాన్ని స్థాపించి అందులో ఆయనే స్వయంగా అందులో ఆచార్యులుగా ఉండి తర్వాత ఆయన శిష్య పరంపరలో దీన్ని అప్పటి నుంచి ఆయన చేసినటువంటి ప్రయత్నం విద్యా ప్రసారం అనేటువంటిది అందరికీ జరగాలనే ఉద్దేశంతో
ఆయన స్థాపించారు, గురువుల్ని స్థాపించారు. ఆ గురు పరంపర ఇప్పటిదాకా కొనసాగుతూనే ఉంది. ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి శ్రీ శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి స్వామివారు ఆయన 70వ పీఠాధిపతి ఆ పరంపరలో. ఆయన కంటే ముందున్నవారు శ్రీ జయేంద్ర సరస్వతి స్వామివారు. ఆయన కంటే ముందున్నవారు 68వ పీఠాధిపతి శ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామివారు. ఆయన ఇక్కడ కాంచీపురంలో పూర్వకాలంలో తక్షశిల, నలంద మొదలైన యూనివర్సిటీలకు సమానంగా మన దక్షిణ భారతదేశంలో ఈ ఘటికా స్థానం అనే పేరుతో అన్ని విద్యలకు తావైనటువంటి ఒక విశ్వవిద్యాలయం ఉండేది అనేటువంటిది శిలాశాసనాల ద్వారా తెలుసుకుని ఆయన మళ్ళీ అటువంటి ఒక గొప్పతనాన్ని దక్షిణ భారతదేశానికి తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో ఆ యూనివర్సిటీ నెలకొల్పాలని అనుకున్నారు. ఆయన అభిప్రాయాన్ని ఆయన శిష్యులైన జయేంద్ర సరస్వతి స్వామివారు మహాస్వామి వారి శత జయంతి సందర్భంగా అప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రధానమంత్రి గారు, మన ప్రియతమ ప్రధానమంత్రి గారు పివి నరసింహారావు గారి ద్వారా, వారి కరకమలాల ద్వారా ఆ యూనివర్సిటీ ఇక్కడ ప్రారంభించడం జరిగింది 1993లో. అప్పటి నుంచి ఎన్నో రకాల కోర్సులు ఇక్కడ మనకి ప్రారంభించాము. ఇప్పటికి సుమారుగా 45 కోర్సుల పైన దాకా మనం ప్రారంభించి ఉన్నాము. అందులో ముఖ్యంగా ఉండేటువంటి ఏంటంటే సంస్కృతం ఒకటి చాలా ప్రధానంగా ఉంది. దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్న అన్ని యూనివర్సిటీల్లోకెల్లా చూసినట్లయితే ఎక్కువ పెద్ద విభాగం చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి యూనివర్సిటీ. అంటే మనం సంస్కృతాన్ని అక్కడ మోడర్న్ విద్యతో కలిపి ఈ ప్రస్తుత సమాజానికి ఉపయోగపడేట్లుగా పాత శాస్త్రాలని వాటిని సమన్వయపరచడం అనేటువంటిది ఉద్దేశం అక్కడ ప్రధానం. ఆ ఉద్దేశంతో మోడర్న్ విద్యలను కూడా అక్కడ ఇంజనీరింగ్, ఎంబీఏ, ఎంసీఏ వీటినన్నింటినీ కూడా ప్రారంభించి వాటిలో కూడా రకరకాల కోర్సులన్నీ తీసుకుని వచ్చి ఇప్పుడు చాలా అంటే పెద్ద పెద్ద హాస్టల్స్ అవి నిర్మించి రకరకాల ల్యాబ్స్ అన్ని సకల ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులకి, ఎంబీఏ, ఎంసీఏ వీళ్ళందరికీ ఏమేమి సదుపాయాలు కావాలో వాటిని అన్నిటినీ అప్పటికప్పుడు తెలుసుకుని ఎంతోమంది ఎడ్యుకేషనలిస్టులు ఆయనకి సలహాదారులుగాను సహాయకులుగాను మద్రాస్ ఐఐటి యూనివర్సిటీ నుంచి ఎప్పటి నుంచో మద్రాస్ ఐఐటి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా స్వామివారి శిష్యులుగా ఉన్నారు. వాళ్ళ సహాయంతో, వాళ్ళ ఆలోచనలతో ఈ విశ్వవిద్యాలయాన్ని ముందుగా నడిపించడం ఇప్పుడు కూడా జరుగుతూనే ఉన్నది. అది ఇప్పుడు మనకి అందులో అంటే మామూలుగా ఎవరైనా తల్లిదండ్రులు కానీ విద్యార్థులు కానీ ప్రముఖంగా మన తెలుగు విద్యార్థులు మంచి చదువు కోసం ఎంత దూరమైనా వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. తల్లిదండ్రులు కూడా ఎంతో ఖర్చు పెట్టి కష్టపడి వాళ్ళని చదివించడానికి చేస్తున్నారు. కాకపోతే ఏంటంటే బ్రాండెడ్ యూనివర్సిటీ, బ్రాండ్ పేరు తెలిసిన యూనివర్సిటీలకే వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవడం జరుగుతుంది. కానీ ఇలాగా మనలాంటి యూనివర్సిటీలు మంచి చదువునిచ్చి, మంచి క్రమశిక్షణనిచ్చి, మంచి ప్లేస్మెంట్స్నిచ్చి, మంచి ఆహారము, మా దగ్గర ఉన్నటువంటిది మేము గర్వంగా చెప్పుకునేది ఏంటంటే ఆడపిల్లలైనా మగపిల్లలైనా కూడా ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయి తల్లిదండ్రుల నుంచి విడిపడి వేరే స్టేట్కి వెళ్ళిపోతే వాళ్ళు చెడిపోతారేమో, వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉంటారో ఉండరో, వాళ్ళకి మంచి చదువు వస్తుందో రాదో వాళ్ళని ఎలాగా గమనించేది, ఇటువంటి సందేహాలన్నీ ఏమీ లేకుండా మా దగ్గర ఉత్తమమైనటువంటి సంరక్షణ, ప్రతి అధ్యాపకులు కూడా, మేనేజ్మెంట్ కూడా విద్యార్థులకి తగినట్లుగా వాళ్ళు ప్రతి క్షణం గమనిస్తూ వాళ్ళ బాగు కోసమే ఉంటుంది. ఏదైనా కూడా వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి విషయాలను వెంటనే తల్లిదండ్రులకి తెలియజేయటం. తర్వాత ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద బ్రాండెడ్ యూనివర్సిటీస్లో ఫీజు కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ ఫీజుని భరించడం, అందులో సగం ఫీజులతోనే మేము ఇక్కడ దీన్ని మంచి చదువుని అందిస్తున్నాము. ప్లేస్మెంట్స్ దగ్గరకు వచ్చేప్పటికి ప్లేస్మెంట్స్ ఈ కాలంలో ప్రస్తుతం ఎలా ఉందంటే అఫ్కోర్స్ మంచి మంచి ప్యాకేజ్తో ప్లేస్మెంట్లు వస్తున్నాయి వేరే బ్రాండెడ్ యూనివర్సిటీస్లో అనేది వాస్తవమైనా కూడా ఏ విద్యార్థి, ఏ ఎంప్లాయీ కూడా ఇటువంటి కంపెనీలు మోడర్న్ ఏంటంటే ఎక్కడ కూడా 2 ఏళ్ల కంటే నిలబడకుండా వెళ్ళిపోవడమే జరుగుతుంది. 2 ఏళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్, ఫస్ట్ ఒక పోస్ట్ సంపాదించడం, దాంట్లో ఎక్స్పీరియన్స్ సంపాదించడం, అక్కడి నుంచి మారిపోవటం, ఈ విధంగా జరిగిపోతున్న సందర్భంలో మేము చేసేటువంటి ప్లేస్మెంట్లు అనేటువంటివి మంచిగానే ఉంటే వాళ్ళు అందులో ఉంటున్నారు. లేకపోతే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్తో వేరే చోటకి ఇంకా మంచి మంచి ఉద్యోగాలు కూడా ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుని వాళ్ళకి మంచి ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. ఎందుకంటే మా విద్యార్థులే ప్రముఖమైనటువంటి కంపెనీల్లో సిఈఓలుగాను, తర్వాత పెద్ద పెద్ద యూనివర్సిటీలో హెచ్ఆర్ పోస్టుల్లోనూ ఉన్నారు. మా విద్యార్థులకు ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే మనవాడు, మన యూనివర్సిటీలో చదువుకున్నవాడు అనే పేరు వినంగానే వాడికి ఒక ఆత్మీయ భావన, ఒక సోదర భావన, సోదరీ భావన వాళ్ళకి కలుగుతుంది. వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళని ఇంకా జాగ్రత్తగా చూడటం జరుగుతుంది. ఇటువంటివి రకరకాలుగా అక్కడ మంచి సదుపాయాలు ఉన్నాయి. దాన్ని అనంతపురం విద్యార్థులు, మాకు మొదటి నుంచి కూడా అనంతపురం విద్యార్థులు చాలామంది ఎక్కువ ఇక్కడి నుంచి రవాణా సౌకర్యం ఉండటంతో ఎక్కువగా ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ మాకు ఆహ్వానిస్తున్నాం, వాళ్ళు మరల ఆహ్వానిస్తున్నాము, రండి మాతో చేరండి,
మంచిగా ముందుకు వెళ్ళండి. సో సార్ చూసారా ఎంత చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారో. సార్ మాటలు వింటుంటేనే చాలా హానెస్టీగా అనిపిస్తున్నాయి. సో ఇప్పటి వరకు మనకు యూనివర్సిటీ స్టార్ట్ చేసిన ఇంతవరకు నేను తెలుసుకునేది ఏంటంటే ఈ 31 ఇయర్స్లో 18,000+ స్టూడెంట్స్ పాస్ అవుట్ అయ్యి మంచి మంచి ప్లేసెస్లో రిక్రూట్మెంట్ అయ్యారనమాట. లైఫ్ అయితే మంచిగా అయితే ఉంది. సో నేను విన్నదాని ప్రకారం ఏమనిపిస్తుందంటే మనకి ఎంతవరకు చదువు ఒకటే కాదు, చదువుతో పాటు క్రమశిక్షణ, ఒక సంస్కారము ఇవన్నీ కూడా నేర్పిస్తున్నారు యూనివర్సిటీలో అని నాకు తెలుస్తుంది. అండ్ వీళ్ళు వచ్చేసి కంప్లీట్గా ప్యూర్ వెజ్తోనే అండ్ హెల్తీ ఫుడ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో మన అనంతపూర్ నుంచి కూడా చాలామంది స్టూడెంట్స్ అయితే తమిళనాడులో యూనివర్సిటీలో చదువుకుంటున్నారండి. అండ్ ఇంకొకటి అండి, సో మీ తరపున అన్ని డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా నేను తెలుసుకోబోతున్నాను. ఎవరైతే పేరెంట్స్ ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తల్లిదండ్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో మీకున్న డౌట్స్ కానీ క్లారిఫికేషన్స్ అన్నీ కూడా మీ తరపున నేనైతే వాళ్ళని ప్రజెంట్ చేయబోతున్నానండి. అండ్ మనతో పాటు అయితే ఉన్నారు డాక్టర్ నాగేశ్వరరావు గారు అండి. తను వచ్చేసి సో సాంస్క్రిట్ అండ్ ఇండియన్ కల్చర్ ఫ్యాకల్టీ అనమాట. సార్ నమస్తే సార్. ఇందాక సార్ మాట్లాడినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మాకున్న డౌట్స్ అని క్లారిఫై అయిపోయి మంచి ట్రస్ట్ వచ్చేసింది పేరెంట్స్ అందరికీ కూడా. అయితే ఇప్పుడు ఇంత ఉన్న కాంపిటీషన్ వరల్డ్లో సో మనము ఈ కాలేజీలో ఎందుకు జాయిన్ చేయించాలి మా పిల్లల్ని అని అంటే ఏం చెప్తారు? థ్యాంక్ యూ అమ్మా, చాలా మంచి క్వశ్చన్ చేశారు. ఫస్ట్ ఇప్పుడు దర్ ఇస్ అ వర్డ్ కాల్డ్ యుఎస్పి. అంటే మన దగ్గర ఒక విషయం చాలా యూనిక్గా ఉంటుంది అండ్ అది పక్కన వాళ్ళ దగ్గర ఉండకూడదు. ఓకే. అండ్ అది మా యూనివర్సిటీ దగ్గర వచ్చేసరికి నేను ఒకే ఒక వర్డ్ చెప్తాను, అది కల్చర్ లేదా సంస్కారం. ఇప్పుడు మీకు తెలుగులో జంట పదాలు ఉన్నాయి, చదువు సంస్కారం అంటారు. ఇందాక మీరు మాట్లాడేప్పుడు కూడా చదువు సంస్కారం అనేది వచ్చింది. సో రెండోది లేకపోతే మొదటి దానికి సరైనటువంటి అర్థం ఉండదు. పైగా సంస్కారం లేని చదువుకున్న వాళ్ళు ఎక్కువైపోతే సమాజానికి హాని చేస్తారు వాళ్ళు. ఎందుకంటే సమాజాన్ని మోసం చేయడం వాళ్ళకి బాగా తెలుసు. కాబట్టి చదువుకున్న వాడికి సంస్కారం, ఒక మంచి నడవడిక, ఒక నీతి, దేశభక్తి, మన దేశం మీద ప్రేమ, మనం ఉంటున్నటువంటి సమాజం బహుళమైనటువంటి వివిధ భాషలతో వివిధ సంస్కృతులతో ఉన్నటువంటి సమాజం. దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక మంచి వాతావరణం చదువుకునే టైంలోనే వాళ్ళకి ఎక్స్పోజ్ అయితే గనక వాళ్ళు ముందు వాళ్ళ జీవితంలో ఇంకెవరిని ఈ కారణంగా బాధించరు. సో అటువంటి వాతావరణం మా కంచిలో ఉంది. కంచి అనేది దేశంలో ముఖ్యమైన 7 ముఖ్యమైన నగరాల్లో ఒకటి. ఈ నగరాల్లోకి అడుగు పెట్టడానికి కూడా చాలా సౌభాగ్యం ఉండాలి అని చెప్పి పురాణాలు కూడా చెప్పారు. అయోధ్య, మధుర, మాయా, కాశీ, కాంచి, అవంతిక, పురి, ద్వారావతి చేవ సప్తైతే మోక్షదాయిక అంటారు. అంటే ఈ కాశీనగరం ఎంతటి ప్రాచీనమైందో కంచి కూడా అటువంటి ప్రాచీనమైంది. అక్కడ పూర్వం నలంద, తక్షశిల లాంటి యూనివర్సిటీస్తో పాటుగా ఘటికా స్థానం అని ఒక విశ్వవిద్యాలయం ఉండేదిట. అందులో చదువుకున్నటువంటి విద్యార్థులందరూ కూడా ఎక్కువ మంది విదేశస్తులు, అంటే ఆగ్నేయేషియా దేశాల నుంచి వచ్చి కూడా ఇక్కడ మన దగ్గర చదువుకునేవాళ్ళు. అటువంటి గొప్ప ప్రాశస్త్యం ఉన్నటువంటి నగరం కంచి. అలాంటి చోట అదే ప్లేస్లో ఘటికాస్థానం లాంటి ప్రాచీన విశ్వవిద్యాలయం ఉన్న చోట మళ్ళీ ఆధునిక విజ్ఞానాన్ని మనం అందించాలని జయేంద్ర స్వామివారి సంకల్పంతో శంకరమఠం జగద్గురువులు, ప్రస్తుత స్వామివారు కానివ్వండి, వీరి దివ్య సంకల్పంతో వచ్చినటువంటి యూనివర్సిటీ ఇది. సామాన్యమైనటువంటి మామూలు కమర్షియల్ లేకపోతే ఒక డబ్బుల కోసం పెట్టినటువంటి యూనివర్సిటీ అయితే కాదు. సో ఇక్కడ చేరే స్టూడెంట్స్కి చదువుతో పాటు సంస్కారం, ఆధునిక విజ్ఞానంతో పాటు ప్రాచీనమైన విలువలు, కేవలము మోడర్న్ టెక్నాలజీ, ఏఐ బేస్డ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇటువంటి కోర్సులతో పాటుగా సంస్కృతం అండ్ ఇండియన్ కల్చర్ అనే పేపర్ కూడా మేము చెప్తాం. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎందుకంటే ప్రతిదీ మెకానికల్ అయిపోతుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ మెకానికల్. ఇప్పుడు ఎలా అయిపోతుందంటే పేరెంట్స్ థింకింగ్ కూడా సో ఈ కోర్సులో జాయిన్ చేయాలి, మంచి మంచి పర్సెంటేజ్ రావాలి, తర్వాత నెక్స్ట్ కోర్స్కి వెళ్ళిపోవాలి, డబ్బులు వచ్చాయి, నెక్స్ట్ అతను మంచిగా సెటిల్ అయిపోవాలి, సంవత్సరానికి ఇంత ప్యాకేజ్ తీసుకోవాలి, మా అబ్బాయి ఇంత ప్యాకేజ్ తెస్తున్నాడు అని చెప్పాలి. ఇదే అయిపోతుంది అందరి థాట్ కూడా. అదేనమ్మా, ఇప్పుడు డబ్బులతో ప్యాకేజీ, విలువల్లో లీకేజీ, అది ప్రస్తుత నినాదం. దీన్ని మార్చడానికి మా యూనివర్సిటీ కష్టపడుతుంది. వచ్చినటువంటి పిల్లలు వాళ్ళకి ఏదో ఇప్పటి వరకు కొన్ని భావాలు ఉంటాయి, వాటిని సాధ్యమైనంత వరకు మేము పాలిష్ చేసి ఒరే అబ్బాయి ఇలా కాదురా ఇలా అనేటువంటి విషయాలు ఈ పేపర్లో చెప్తాం. అది మాత్రమే కాకుండా యోగా, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి పిల్లలు యోగా నేర్చుకోవాలి. కంపల్సరీగా యోగా క్లాసెస్ ఉంటాయి మాకు, సెషన్స్ ఉంటాయి. అది కాకుండా ఆయుర్వేద క్యాంప్స్ ఉంటాయి మాకు. వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఏదైనా కావాలన్నా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు అక్కడ కొంచెం నేర్చుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత మీకు బేసిక్స్ ఆఫ్ సంస్కృతం నేర్పడానికి ఫ్రీగా మేము ఉచితంగా సంస్కృతం నేర్పిస్తాం. భగవద్గీత క్లాసెస్ మార్నింగ్ మేము ప్రేయర్ పెడతాం కంపల్సరీ అన్నమాట. అంటే వర్షం వచ్చినా వాన ఏది వచ్చినా కానీ రోజు ఉదయం పూట క్లాస్కి వెళ్ళడానికి ముందు ఒక 5 నిమిషాల ప్రేయర్లో మొత్తం ధ్యాన శ్లోకాల తర్వాత భగవద్గీత ఒక శ్లోకం. ఇవన్నీ కూడా ఒక స్ట్రక్చర్డ్ ప్లానింగ్ తోటి మేము చేస్తున్నాం. ఇది మాత్రమే కాకుండా మా దగ్గర ఒక చాలా ప్రాచీనమైన తాళపత్ర గ్రంథాలయం ఉంది, మ్యానుస్క్రిప్ట్ సెక్షన్ అంటాం. ఈ మ్యానుస్క్రిప్ట్ సెక్షన్ లో ఏమున్నాయి అంటే తాళపత్రాలు, తాటాకులు,
పూర్వకాలంలో తాటాకుల మీద రాయబడినటువంటి గ్రంథాలు. గ్రంథాలు, అవును. అవి రకరకాల భాషల్లో రకరకాల లిపుల్లో ఉన్నాయి. ఉమ్, అందులో ఉన్న లిపుల్ని అర్థం చేసుకుని దాన్ని మళ్ళీ అందరికీ అర్థమయ్యే తెలుగు నాగరీ లిపిల్లోకి మార్చి ఉమ్, ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు కూడా అర్థమయ్యేలాగా ట్రాన్స్లేషన్ చేసి ఉమ్, అనేటువంటి ఒక గొప్ప ప్రాజెక్ట్ మన శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి జగద్గురు స్వాముల వారి అనుగ్రహంతో శాశ్వతైశ్వర్యం అనే ప్రాజెక్ట్లో మేము భాగంగా చేస్తున్నాం. ఓకే. సార్ ఇప్పుడు మీరు ఈ తాళపత్రాలని చెప్తున్నారు, అదేమో ఎప్పుడో 100 సంవత్సరాల కిందటి విషయం. ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం ఇంజనీరింగ్ ఎలా యూజ్ అప్లికేబుల్ అవుతుంది అవుతుంది అనేది అదే. క్వశ్చన్. అవును. ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు అవును. అడుగుతారని తెలిసిన అదే నేను ఆలోచిస్తున్నా అదేంటంటే అదే. ఓకే. ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ లో వస్తున్న కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక స్క్రిప్ట్ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ స్పానిష్ స్క్రిప్ట్, ఇది నాకు అర్థం కాలేదు, నేను దీన్ని ఇమేజ్ చేసి చాట్ జీపీటీలో పెడతాను, అప్పటికే డెసిఫర్ చేయగలుగుతుంది. ఎందుకంటే స్పానిష్ స్క్రిప్ట్ ఆల్రెడీ ఉంది, ఒక యూనికోడ్ ఫార్మెట్ లో ఉంది. చాట్ జీపీటీలో ఉంటది. మన భాషల్లో మన లిపుల్లో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే అవి ఇంకా ప్రాచుర్యంలోకి రాలేదు. అది ఎలా తీసుకురావాలి, ఏఐ మోడల్స్ తోటి ఎలా చేయాలి, లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ అంటాం, ఎల్ఎల్ఎంస్ అంటాం, ఇవన్నీ కూడా ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్స్. ముందు ముందు కల్చర్ ప్రొటెక్షన్ కి, హెరిటేజ్ ప్రొటెక్షన్ కి చాలా చాలా కెరియర్ బేస్డ్ గా అంటే ఓరియంటేషన్ ఉన్నటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు ఇవన్నీ కూడా. అంటే మన భారతదేశానికి సంబంధించిన రిచ్ కల్చర్ ప్రొటెక్షన్ కూడా ఏఐ ఉపయోగపడుతుంది. ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్న వాడికి ఆ దృష్టి కూడా ఉండొచ్చు అనేది మేము నిరూపించబోతున్నాం. ఓకే. ఇది ఒక యూనిక్ పాయింట్, నేను ఇందాక చెప్పినటువంటి దానికి కొనసాగింపు. సో ఇది కూడా మాట్లాడిన దాంట్లో ఆలోచిస్తే చాలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు తాళపత్రంలో ఒక 3 వాక్యాలు చిరిగిపోతాయి. అక్కడ ఏముందనేది ఏఐ ద్వారా ప్రెడిక్ట్ చేయగలుగుతామా? లెట్ us see. ఇక్కడ ఏదో ఉంది అని నేను చెప్పడం లేదు, సింపుల్ సార్. ఇప్పుడు మనకి ఏది రాకపోయినా ఏది తెలియకపోయినా కూడా మీరు చెప్పినట్టు చాట్ జీపీటీ ఆర్ గూగుల్. అవును. సో ఈవెన్ గూగుల్లో కూడా లేకపోతే ఎలా తెలుస్తుంది? లేకపోతే ఎలా? గూగుల్ కి అన్ని తెలియాల్సిన అవసరం లేదు కదా. సో ఇవన్నీ కూడా రాబోయే కాలంలో చాట్ జీపీటీ కానీ లేకపోతే గూగుల్ కానీ ఏదైనా ఎంప్లాయబిలిటీ ఛాన్సెస్ ఉంటే వీళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తారో ఊహించండి. మా దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకుని ఈ ప్రాచీన లిపులను అధ్యయనం చేసినప్పుడు ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళే, అందరికీ కాదు, మా సెక్షన్ లోకి రావడానికి కూడా వాళ్ళు ఊరికే రారు. వి హావ్ టు కండక్ట్ సమ్ టెస్ట్స్, దెన్ ఓన్లీ దే విల్ కమ్. సో ఇది ఇటువంటి యూనిక్నెస్ మీకు ఎక్కడ కూడా వేరే చోట దొరకదు. ఉంటే పూర్తిగా విజ్ఞానం ఉంటుంది, లేదా పూర్తిగా ప్రాచీనత్వం ఉంటుంది. ఈ రెండింటి బ్లెండ్, సరైన మిశ్రమం లాగా ఇది. ఎగ్జాక్ట్లీ సరైన పాళ్లలో ఇది ఎక్కువ కాదు, అది ఎక్కువ కాదు. అది మా యూనిక్నెస్ అని నేను చెప్పగలను. ఓకే. ఎలాగో కోర్సెస్ గురించి వచ్చింది కాబట్టి సో బేసిక్గా ఇప్పుడు మనం ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి ఏమేమి కోర్సెస్ మనం ఆఫర్ చేస్తున్నాం మన యూనివర్సిటీలో? ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు గమనించినట్లయితే మా దగ్గర బిఈ అంటాం. తమిళనాడులో ఆ సాంకేతిక పదజాలం కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. బీటెక్ అనేది ఆంధ్రాలో బాగా ప్రాచీనం, ఆంధ్ర తెలంగాణలో. మన దగ్గర బిఈ అంటారు, రెండు ఒకటే. ఇప్పుడు మీరు గమనించినట్లయితే బిఈలో ట్రిపుల్ ఈ అంటే బేసిక్ గా ఇప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ యుగం నడుస్తుంది, ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్. ఆ తర్వాత ఈసీఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్. అన్నిటికన్నా ప్రస్తుతం డిమాండ్ లో ఉన్న కోర్సు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కానివ్వండి, మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆప్షన్స్ తోటి కంప్యూటర్ సైన్స్. ఇప్పుడు ట్రెండింగ్ ఎక్కువ స్టూడెంట్స్ అది మాత్రమే కాకుండా బేసిక్ ఇంజనీరింగ్, మెకానికల్ ఉంది మా దగ్గర, సివిల్ ఉంది. అదే విధంగా ఇవన్నీ కూడా వీటితో పాటు ఐటీ అంటే బీటెక్ ఐటీ అంటాము, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, అది కూడా ఉంది. వీటన్నిటికీ నాక్ గుర్తింపు, ఏ గ్రేడ్ ఉన్నటువంటి గుర్తింపు కోర్సులు, ఏఐసిటి ద్వారా గుర్తింపు పొందినటువంటి చాలా అధునాతమైన ల్యాబ్ సౌకర్యాలు కలిగినటువంటి ఇంజనీరింగ్ అవకాశాలు ఇవన్నీ. వీటిలోనే పీజీ అప్ టు పిహెచ్డి వరకు పిల్లలు చదువుకోవచ్చు. తర్వాత నాన్ ఇంజనీరింగ్ కోర్సెస్ లో మీకు ఏదైతే బిఏఎంఎస్ ఆయుర్వేద నీట్ ద్వారా పరీక్ష క్వాలిఫై అయ్యి మా దగ్గర ఆయుర్వేదం చదువుకోవడానికి రావచ్చు. ఇది కాకుండా బిఈ అన్నారు కదా, సో మామూలుగా ఇప్పుడు ఇంటర్ అయిపోతానంటే మనం ఎంసెట్ రాయాలా? సో ఈ బిఈకి ఎలా డైరెక్ట్ గా అడ్మిషన్స్? మా దగ్గర ఏ విధమైన ఎంట్రన్స్ టెస్ట్లు లేకపోతే అటువంటి ర్యాంకులు ప్రాతిపదిక కాదు. మేము కేవలం ఇంటర్మీడియట్ ప్రతిభ ఆధారంగా స్కోర్ చూసి మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ ఈ 3 సబ్జెక్టులో విత్ ప్రాక్టికల్స్ ప్రతిభ మార్కుల ఆధారంగానే మా దగ్గర ప్రవేశం ఉంటుంది, మెరిట్ బేస్డ్. ఆ తర్వాత బీసీఏ, బిఎస్సిలో అన్ని బ్రాంచెస్ మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ వీటితో పాటు కంప్యూటర్ సైన్స్ లో డిఫరెంట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ కావచ్చు, డేటా సైన్సెస్ కావచ్చు, అదేవిధంగా కంప్యూటర్ సైన్స్ విత్ కాగ్నిటివ్ సిస్టమ్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మనకి బీసీఏ కోర్సెస్ లో ఉన్నాయి. అలాగే బీబీఏ ఉంది, బీబీఏ చదువుకుని ఎంబీఏకి వెళ్తారు, ఎంబీఏ కోర్స్ కూడా ఉంది మా దగ్గర, మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్, బీసీఏ, ఎంసీఏ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఇది బ్యాకప్. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్ళే సదుపాయం యూనివర్సిటీలోనే ఉంటుంది, బయటకు వెళ్ళక. తర్వాత బిఏ సంస్కృతం ఉంది, బిఏ సంస్కృతం, ఎంఏ సంస్కృతం, పిహెచ్డి సంస్కృతం అన్ని ఉన్నాయి. వీటితో పాటు ఓడిఎల్లో బిఏ సంస్కృతం, ఎంఏ సంస్కృతం కూడా ఉన్నాయి. అంటే ఓపెన్ అండ్ డిస్టెన్స్ లెర్నింగ్ ఎడ్యుకేషన్, అది స్పెషలైజేషన్ కూడా అందులో వస్తాయి. ఇవి కాకుండా ఎలైడ్ హెల్త్ సైన్సెస్ కూడా మేము ఆఫర్ చేస్తున్నాం. సో ఇది మా స్ట్రక్చర్. ఓకే.
సో కోర్సెస్ చెప్పేసి అంతా బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు క్లాస్ స్టూడెంట్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువ అదే అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు. స్ట్రెంత్ ఎలా ఉంటుంది క్లాస్లో? స్ట్రెంగ్త్ జనరల్గా మా ఇంజనీరింగ్ స్ట్రెంగ్త్స్ని మేము కంట్రోల్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక 60 వరకు మా దగ్గర మేము అలౌ చేస్తాం. 60 మేము ఆపేస్తాం. అంతకు మించి ఒక 90-100 మందిని ఒకే రూమ్లో ఉండేటువంటి అవకాశం అయితే. అండ్ క్యాంపస్లో పీజీస్ హాస్టల్ సౌకర్యం ఎలా ఉంటుంది? లేడీస్కి బాయ్స్కి హాస్టల్ కానీ చాలా సెక్యూర్డ్ హాస్టల్స్ ఉంటాయి మేడం. ఇందాక సార్ కూడా చెప్పారు, పూర్తి శాకాహార భోజనము, సాత్వికమైనటువంటి వాతావరణం ఉంటుంది. మీకు ఎక్కడ క్యాంపస్లో ఏ విధమైన కల్లోలాలు ఉండవు. మనకి ఇప్పుడు వేరే వేరే క్యాంపస్లో ఉండే రకరకాల కాలుష్యాలు, ఐ డోంట్ వాంట్ టు నేమ్ దెమ్, ఏవి కూడా నిల్ అని నేను చెప్పను, చాలా 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 నెగ్లిజిబుల్. క్యాంపస్ లొకేషన్ పొల్యూషన్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. లొకేషన్ ఎలా? లొకేషన్ ఇస్ వాతావరణం ప్యూర్ గ్రీనరీ లొకేషన్. మా దగ్గర ఒక 60 acres లో క్యాంపస్ ఉంది. మీకు ఆల్మోస్ట్ ఎలాంటి బయటి పొల్యూషన్, ఏ విధమైన సాంస్కృతికమైన ప్రదూషణం అంటే కాలుష్యం ఉండదు, ఫిజికల్ గా ఉండే పొల్యూషన్ కూడా ఉండదు మా దగ్గర. ఓకే, సూపర్. సో కోర్సెస్ చెప్పేశారు, అలాగే మనం క్యాంపస్ గురించి మాట్లాడేసుకున్నాం. సో మీరు ఇందాక ఈ కోర్సెస్కి అయితే ఎలా అయితే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు, స్పోర్ట్స్కి కల్చరల్కి ఇలాంటివి ఎలా ఉంటాయి? ఇప్పుడు మా దగ్గర స్పోర్ట్స్ డైరెక్టర్ గారు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు, మన కల్చరల్ డైరెక్టర్ గారు కూడా మాట్లాడతారు. ఆయన ఇంకా వివరంగా చెప్తారు. వీ హ్యావ్ ఏ వెరీ గుడ్ ఫెసిలిటీ ఫర్ స్పోర్ట్స్. స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చర్ కి మా దగ్గర చాలా ప్రాముఖ్యం ఉంది. మా దగ్గర ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో గోల్డ్ మెడల్స్ కొట్టినటువంటి అథ్లెట్స్ మా దగ్గర చదువుకున్నారు. సిఎస్కే అంటే ఒక ఐపీఎల్ టీమ్ కి నెట్ బౌలింగ్ చేసే బౌలర్స్ మా దగ్గర స్టూడెంట్స్ గా ఉన్నారు. ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ చాలా శ్రద్ధగా వాళ్ళకి ఏమేమి కావాలో సౌకర్యాలన్నీ ఇస్తూ, వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి సదుపాయాలు ఇస్తూ, వాళ్ళని వేరు వేరు ప్రదేశాలకి పంపిస్తూ వాళ్ళని మేము ఎంకరేజ్ చేస్తాం. అంతేకాదు సంస్కృతి అంటే ఇప్పుడు డాన్స్ కానివ్వండి, భరతనాట్యం, కూచిపూడి, లేకపోతే ఒక వైలిన్ కానివ్వండి, ఇలాంటి కళల్లో నైపుణ్యం ఉన్న విద్యార్థులు కూడా మా దగ్గర ఉన్నారు. మృదంగం వాయించే స్టూడెంట్స్ మా దగ్గర ఉన్నారు. మా దగ్గర ఒక మంచి కల్చరల్ టీం ఉంది. వీళ్ళు జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో యువ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఏవైతే జరుగుతాయో అక్కడికి వెళ్ళి ఫస్ట్ ప్రైజెస్ విన్ చేసి రావడం అనేది కూడా మా దగ్గర సర్వసాధారణం. సో కంచి, డోంట్ ఫర్గెట్, కంచీపురం ఇస్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ కల్చర్. ఎగ్జాక్ట్లీ. We support in all directions. No need to go for any other sources. We have all resources within our campus itself. మంచి స్టూడియో ఉంది మా దగ్గర, మంచి జిమ్ ఉంది, మంచి విదేశీ సదుపాయాలు ఉన్నటువంటి జిమ్ ఉన్నది. ఎవరైనా కండలు పెంచుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా వచ్చి పెంచుకోవచ్చు. లైక్ హెల్త్ కాన్షియస్ మెయింటైన్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. సో గైస్, ఈ వీడియోలో కంచి యూనివర్సిటీ గురించి చాలా క్లుప్తంగా వివరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. అందుకే కొంచెం లెంతీగా వస్తుంది వీడియో, స్కిప్ చేయొద్దు, చాలా యూజ్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ అయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్లో స్టూడెంట్స్ లైక్ ఇంటర్ పాస్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే డెఫినెట్లీ వాళ్ళకి షేర్ చేయండి, వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది. సో కమింగ్ టు నెక్స్ట్ టాపిక్ చూసుకుంటే మనతో పాటు ఉన్నారండి చైర్మన్ ఆఫ్ అడ్మిషన్స్ అండి. సో ఈ యూనివర్సిటీ నచ్చింది, బాగుంది, అన్నీ బాగున్నాయి, ఎలా అడ్మిట్ చేసుకోవాలి, స్కాలర్షిప్ ఎలా ఉంటుంది, ఫీజెస్ ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా నేను రిమైనింగ్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా నేను సార్ ద్వారా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాను. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే. సో ఏంటి సార్ మన అడ్మిషన్స్ గురించి చెప్పండి. అడ్మిషన్స్ ఫర్ 25-26 ఈస్ ఓపెన్ అండ్ అందరూ ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చును. మా వెబ్సైట్ www.kanchinu.ac.in. ఈ వెబ్సైట్లో ఆన్లైన్లో పోయి యూసర్ ఐడి పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకుని అప్లికేషన్ ఫిల్ చేయొచ్చు. ఒక స్పెషల్ ఫీచర్ ఏమంటే వీ డోంట్ కలెక్ట్ ఎనీ అప్లికేషన్ ఫీ, ఇట్ ఈస్ టోటలీ ఫ్రీ. సో ఎనీబడి క్యాన్ అప్లై. సో వీ హ్యావ్ వేరియస్ ప్రోగ్రామ్స్. ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఉంది. ఇంజనీరింగ్లో సిఎస్సి, ఈసీఈ, ట్రిపుల్ మెకానికల్, సివిల్ అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఉంది. అండ్ దాంతో కలిపి స్పెషలైజేషన్స్ ఏఐ, ఎంఎల్, రోబోటిక్స్, డిఎస్ అండ్ వేరియస్ స్పెషలైజేషన్స్ ఆర్ అవైలబుల్. దీంట్లో ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే ఆ స్పెషలైజేషన్కు వీ డోంట్ కలెక్ట్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా ఫీస్. సో ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఫ్రీ టు సెలెక్ట్ ఎనీ స్పెషలైజేషన్. ఇప్పుడు సిఎస్సి విత్ ఏఐ, ఎంఎల్ ఎత్తుకుంటాం సరే, మెకానికల్ విత్ రోబోటిక్స్ ఆర్ ఈసీఈ విత్ సెన్సార్ టెక్నాలజీ, ఏ మాదిరి కోర్సెస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఆ మెయిన్ కోర్స్కైన ఫీజ్ అది ఏమో ఆ ఫీజే మేము కలెక్ట్ చేసుకుంటాము. ఫర్ స్పెషలైజేషన్స్ ఆర్ ఫ్రీ, టోటలీ ఫ్రీ. సో మన దగ్గర ఇండస్ట్రీ కనెక్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో వీ హ్యావ్ వేరియస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ టీసీఎస్. సో వీఆర్ కండక్టింగ్ బీకామ్ బిజినెస్ ప్రాసెసింగ్ సొల్యూషన్, బీకామ్ బీపీఎస్ అంటారు. దెన్ బీఎస్సీ కాగ్నిటివ్ టెక్నాలజీ సొల్యూషన్స్ అంటాం. దెన్ ఇంజనీరింగ్లో కాగ్నిటివ్ సొల్యూషన్స్ అని. There are some 3 programs which we have planned and step by step gradually we are implementing those programs. In addition to that, in collaboration with various industries, we have established many state-of-the-art latest laboratories like Digital Inclusion Lab, Robotics Lab,
drone technology lab, AICT sponsored idea lab, mobile app lab, and then industry sponsored fintech lab. So itla ఎక్కువ labs లో latest technologies whatever that is there in the market, they are all given to our students in the form of a practical experience. So that's more important. Theory, not only we are focusing on theory, but we are also focusing on practical knowledge. So the students can select the main program and also the specializations, and they can submit application, and then we will get back to the students. We will send an acknowledgement email. దాంట్లో మనం ఫీజు స్కాలర్షిప్ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇస్తాం. సో యాజ్ యూ నో, లైక్ వీఆర్ అడ్మిటింగ్ స్టూడెంట్స్ ఫర్ ఇంజనీరింగ్ బేస్డ్ ఆన్ 12th స్టాండర్డ్ మార్క్స్. సో దాంట్లో 90% అండ్ అబౌవ్ ఇంటర్మీడియట్లో గ్రూప్స్లో తీసింటే we give maximum scholarship, and suppose the mark is between 75% to 90%, we give one category of scholarship, and if the mark is between 60 to 75%, then third category of scholarships are available. So every student will be able to get some scholarship. So our main aim is to give quality education at affordable cost. So please try to apply through online and then try to get more information about our university. And we are also focusing more on extracurricular activities. So as far as culturals is concerned, I am very happy to say in 2018, one girl from Anantapur, she got first prize in South India level in classical dance, and subsequently she got qualified to represent all India, and she won first place in nationals also. Okay. Then she represented India at Southeast Asian Universities Youth Festival recently. Okay. So that girl is from Anantapur. Oh, she is also parallelly, she was a gold medalist in computer science and engineering. So we have talented students. So admission అప్పుడు వచ్చి మా డాన్స్ మా అమ్మాయి బాగా చేస్తుంది, మీరు అన్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నా అని అడిగినారు. బట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ హెర్ టు సచ్ అ లెవెల్ దట్ షీ వాస్ రిప్రజెంటింగ్ ఇండియా అట్ దట్ టైమ్ ఇన్ 2019. అండ్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా లాస్ట్ మంత్ జరిగిన ఆల్ ఇండియా ఇంటర్ యూనివర్సిటీ యూత్ ఫెస్టివల్లో, which was organized by Ministry of Youth and Sports Affairs, we won first prize at all India level after qualifying at South India for classical vocal solo event. So not only in culturals, for sports, the Tamil Nadu government has selected our university as a center for excellence for women in sports, and they have allotted 50 seats for that. Valakanni totally free. Oh, so 50 women students are selected, but they are selected by the government and then they are sent to us. We are giving academic support to them. Handball, swimming and kabaddi, ఈ మూడులను like they are for women, and then for men it is from volleyball, cricket and kabaddi. So we have 100 students, 50 men and 50 women. They are all enrolled for sports programs, and they are given free education, and they will be like, we are supporting students for both sports, culturals and sports. So this is the unique feature of our university. So as you know, this is located very near to Chennai and Tirupati. Our university, Kanchipuram, is just 100 kilometers from Tirupati and 70 kilometers from Chennai. So it is, and if you come to Kanchipuram, from there it is just 4 kilometers away from Kanchipuram town. Just 10 minutes you can reach our place. It's a very unique place. And then, as already informed, we have this BAMS program, Ayurvedic program, wherein we cannot directly admit any student. All 100% seats are surrendered to government, and this is all India quota. Through NEET, the students should apply and get allotment through the counseling, and they have to come and join us. So we are the only institute in the state of Tamil Nadu to offer Ayurvedic medicine at UG level, PG level and research level, PhD level. So we have 160 bedded Ayurvedic hospital, and so we are pioneers in the field of Ayurveda also. So ours is a very unique combination of blend of tradition and technology. Come visit us, apply online and join us. Wish you all the best. థ్యాంక్ యూ సార్, చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో ఉన్న డౌట్స్ మొత్తం కూడా స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా క్లారిటీ అయిపోయి ఉంటాయి అనమాట. ఒక అవగాహన అయితే వచ్చి ఉంటుంది, అసలు ఏంటి మన పిల్లల భవిష్యత్తు ఎలా ఉండాలి ఏంటి అనే వాళ్ళకి ఒక ఐడియా అయితే వచ్చి ఉంటుంది. సో నేను అందుకే అనమాట వైస్ ఛాన్సలర్ దగ్గర నుంచి, ఫ్యాకల్టీ దగ్గర నుంచి, అడ్మిషన్స్ చైర్మన్ వరకు కూడా నేను అయితే మాట్లాడడం జరిగింది అనమాట. ఇంత ఇంటరాక్ట్ అవుతానే కదా మనకు తెలుస్తుంది ఏంటి అనేది. సో సార్ చెప్పినట్లే నేను వెబ్సైట్ అనేది నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను, స్క్రీన్ పైన చూడండి. త్రూ ఆన్లైన్లో మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు. అలాగే మీకు లైక్ స్కానర్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను, స్కానర్ ద్వారా కూడా డీటెయిల్స్ అయితే తెలుసుకోవచ్చు అండి. సో ఇంకా మోర్ డీటెయిల్స్ కావాలనుకున్న వాళ్ళకి జస్ట్ ఒక్కసారి కంచి యూనివర్సిటీ అని చెప్పేసి మీరు గూగుల్లో టైప్ చేసినా కూడా మొత్తం అంతా మనకు తెలుస్తుంది అండి. సో థ్యాంక్ యూ సార్, నైస్ టు మీట్ యూ. సో చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు కోర్సెస్ గురించి అన్ని కూడా నీట్గా. సో మీరు చెప్పినట్లే ట్రెడిషన్ కమ్
అండ్ టెక్నాలజీ. ఈ 2 ఫ్యూజన్స్తోనే మన పిల్లల భవిష్యత్తుకి ఒక మంచి బంగారు బాట వేయాలనుకుంటున్నాను. స్క్రీన్ పైన అయితే వీళ్ళ వెబ్సైట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు అప్రోచ్ అయిపోండి. అండ్ ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించింది కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. అలాగే ఇప్పటి వరకు కంచి యూనివర్సిటీ నుంచి పాస్ అవుట్ వచ్చిన ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా మన వీడియోని షేర్ చేసి అండ్ కామెంట్ సెక్షన్లో డెఫినెట్లీ మీరు మెన్షన్ చేయండి. సో వీఆర్ ఫ్రమ్ కంచి యూనివర్సిటీ అని చెప్పి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్. మరొక ఇంట్రెస్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకున్నాను. టిల్ దెన్ నమస్తే.